एनटीटी के बैच के तुहाडा स्वागत है। असी एनटीटी के सिलेबस का डी पार्ट कर रहे हैं तो साडा जो करंट टॉपिक चल रहा है वह है रोल ऑफ द पेरेंट्स एंड सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये बारे ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकिया ने जिदे असी पेरेंट्स की ने ते पेरेंट्स का रोल की है वो बारे पढ़िया। अज की क्लास दे विच असी सोसाइटी की हुंदी है ते सोसाइटी का बच्चे की डेवलपमेंट दे विच की रोल आ वो बारे पढ़ांगे। इस वीडियो को स्टार्ट करन तो पहला मैं रिक्वेस्ट करना चाहुंदी हाँ सारे बच्चों को जो ये वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने ये वीडियो पसंद आ रही वो इस चैनल को वध तो वध शेयर करो, वध तो वध सबसक्राइब करो। ठीक है जी, तो असीं स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला तो सोसाइटी का की रोल आ, ठीक है, क्योंकि असी पेरेंट्स बारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 वीडियोज़ के। अज असी की पढ़ांगे समाज की भूमिका। ठीक है, समाज की हुंदा सब तो पहला जे असी जनरल मीनिंग लैके चलते हैं तो समाज की आ सधारण तौर पर डिफाइन करना होवे तो की आ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल आ जिहदे च बहुत सारे लोग शामिल हुंदे आ। क्यों शामिल हुंदे आ, किस करके शामिल हुंदे आ, क्योंकि जिहड़े उन्हां दे कस्टम्स ने, ठीक है, जो उन्हां दे रीति रिवाज आ, रीति रिवाज, ठीक है, जां आपां कहीए रूल्स नियम, ठीक है, आप कह सकते हैं कल्चर सभ्याचार, जां आप कह सकते हैं परपस, ठीक है, उद्देश्य, ये सारिया चीज़ां सांझियां हुंदियां। ठीक है, तो आप की नॉर्मल की आखांगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आ, समाज की है एक ऑर्गेनाइजेशन आ। ऑर्गेनाइजेशन का की मतलब आ ग्रुप ऑफ पीपल आ, लोगों का समूह आ। किहड़े लोगों का, जिन्ना लोगों के कस्टम रूल्स कल्चर ते उद्देश्य आ जिहड़े वो सांझे हुंदे आ। ठीक है, देखो यही चीज़ां ने रीति रिवाज ही ने जिहड़े पूरी सोसाइटी नूं इकट्ठा करदे आ। कोई सांझे नियम हुंदे आ, उहदे तो एक पूरी सोसाइटी बनती है। ठीक है, तो जिन्हां दे कस्टम रूल्स कल्चर परपस ये सारिया चीज़ां सांझियां हुंदियां तो उन्होंने असीं नॉर्मली की आख दिंदे हैगे आ सोसाइटी। ठीक है, नॉर्मल भी असीं ये आख सकते हैं साडा जो आला दुआला हैगा, साडा जो समुदाय आ वो साडे लई की कंसीडर हुंदा हैगा सोसाइटी, साडा समाज। ठीक है, जे असीं इहदा जे इत्थे मैं एग्जाम्पल देनी होवे जिवें आपां कहीए हिंदू सोसाइटी, ठीक है, आर्या समाज, जार्या सोसाइटी, ठीक है, अलॉट ऑफ बहुत सारे जिहड़े हैगे इस तरीके के नाम मिलणगे जिन्हां दे कस्टम रूल्स निज़म, ठीक है, चीज़ां की होणगियां सांझियां होणगियां। क्लीयर, तो असीं नॉर्मल भी ये आख सकते हैं कि जिहड़ा जिथे भी ग्रुप ऑफ पीपल रहिंदे आ, इकट्ठे रहिंदे आ, तो एक आपदियां लोड़ां दे लई आपदियां नीड्स दे लई एक दूजे के उपर निर्भर हुंदे आ। ते वो जिहड़ा ग्रुप है वो की हैगा उन्हां दी जिहड़ी इंटरडिपेंडेंसी है, जिहड़ी उन्हां दी निर्भरता हैगी उन्हां नूं की बनाउंदी है एक समाज। ठीक है, जे असीं सोशियोलॉजिकल मीनिंग की गल करदे आ, ठीक है, समाज शास्त्र के अकॉर्डिंग मीनिंग की गल करते हैं तो जी डेफिनेशन है किने दिती हैगी आ, राइट ने। ठीक है, राइट सोशियोलॉजिस्ट आ तो राइट ने जी एग्जाम्पल डेफिनेशन दी है एक स्पैसीफिक कि सोसाइटी की हुंदी आ। तो सोसाइटी की आ, सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं आ, एक ही आ एक सिस्टम आ। इट्स अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, की है ये सिर्फ लोगों का एक समूह नहीं आ, ग्रुप नहीं आ, बल्कि ये की हैगी आ एक व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था जिस च लोग परस्पर संबंधां करके, परस्पर संबंध, ठीक है, परस्पर मतलब हुंदा एक दूजे दे नाल जिहड़े संबंध आ उन्हां करके जुड़े हुंदे आ। ठीक है, तो वो व्यवस्था जिहदे विच लोग आपदे रिलेशनस दे करके रिलेशनस दे नाल जिहड़े हैगे आ वो जुड़े हुंदे आ। क्लीयर जी, तो की असीं डिफाइन करांगे कि जिहड़े सिर्फ लोगों का ग्रुप हैगा सोशियोलॉजिकल परसपैक्टिव तो असी सिर्फ लोगों के ग्रुप नूं ही समाज नहीं आखांगे, असल दे विच असीं किहनूं समाज आखदे आ जिहड़े उन्हां दे आपस दे विच संबंध ने। ठीक है जी, इस तो बिना जे असीं आखीए जिहड़ा समाज हैगा वो असल दे विच एक बहुत वड्डा घर आ। ठीक है, समाज की एक होम आ किन्ना दा, पूरे ग्रुप का जो जिन्हों असीं समाज डिकलेयर किया वो आपदे आप विच की एक घर आ जिहदे च जिन्ने भी लोग रह रहे हुंदे आ, जिन्ने भी परिवार रह रहे हुंदे आ वो कि एक दूजे नूं डायरैक्टली ते इनडायरैक्टली की आ प्रभावित करदे आ। ठीक है जी, जे असीं इत्थे गल करिए टाइप्स दी, ये टाइप्स भी अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी आ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਦਰਨ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 7 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਕੋਹਿਮਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ, ਖਾਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਫੀਡ ਦੇ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸਤਰੀਕਰਨ। ਸਮਾਜ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, 70 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਵਲਸ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ। ਤੇ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਤਾਂ ਦੀ, ਲੈਵਲਸ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਯੋਗਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਹਾਈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਬਾਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆ, ਅਮੂਰਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਆ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਔਗਸਟ ਕੌਮਟੇ। ਔਗਸਟ ਕੌਮਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਮੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਮੂਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੈਕਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਦਰਖਤ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਲਾਈਕਨੈਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ 4 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੱਸਾ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਸਮਾਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਡ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਚੇਂਜੇਬਲ, ਬਦਲਾਵਯੋਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵਯੋਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਰੂਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਸਿੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ
ठीक है। तो जो बच्चा समाज तो समाजिक नियमां नूं ग्रहण करूगा, सिखूगा, ठीक है, एडजस्टमेंट करना जां आपां जिन्नियां भी ये रोल की गल करांगे, ठीक है, जो भी असी रोल पढ़ांगे वो सारे रोल बच्चा किहदे तो सिखूगा, समाज तो। जो समाज तो सिखूगा तो असी की आखांगे, सैकेंडरी सोशलाइजेशन। तो दो तरह की सोशलाइजेशन होंदी है, प्राइमरी ते सैकेंडरी। प्राइमरी दे विच की है जो बच्चा घर तो सिखदा, तो एग्जाम्पल च की आउणगे मापे। जो सैकेंडरी सोशलाइजेशन की गल करांगे तो सब तो पहला समाज, फिर उहदा पीयर ग्रुप ते स्कूल, ठीक है, आंढ गुआंढ, सारियां चीज़ां किहदे च आ जाणगियां, सैकेंडरी सोशलाइजेशन। तो समाज की है सैकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। दूजी गल इत्थे जो तुसीं ध्यान दे विच रखनी आ, असीं एक थ्योरी की गल कीती सीगी कूले की, ठीक है। कूले ने एक थ्योरी दित्ती सी किहड़ी, लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है, स्वै दर्पण दा सिद्धांत। तो कूले ने की आख्या सीगा कि जदों भी बच्चा विकास करदा, ठीक है, जिन्ने भी तरह का विकास करदा, वो सोशल हो सकता, कोगनैटिव हो सकता, फिजिकल, मोटर, लिंग्विस्टिक, ठीक है, हर तरह का विकास जदों भी बच्चा करूगा, ऑलराउंड डिवेलपमेंट जो करूगा, तो वो मानता कि राही हासिल करता हैगा, समाज के राही, ठीक है, किसी होर दूजे परसन तो वो बारे चों मानता हासिल करता कि जिहड़ा विकास कर रहा हैगा वो सही कर रहा या नहीं, ठीक है। तो वो जी उन्हें थ्योरी दी वो की हैगी लुकिंग ग्लास सेल्फ, मतलब ये की आ बच्चा किसी नूं दर्पण बनाउंदा, ठीक है, स्वै दा, ठीक है, स्वै दा दर्पण बनाउंदा। दर्पण की आ शीशा, ठीक है, इत्थे जिहड़ा शीशा है बच्चे लिए की आ समाज, ठीक है। देखो जो रूल बच्चे ने घर तो भी सीखे, जो विकास बच्चे का घर तो होना शुरू होया, वो विकास सही है या नहीं, ठीक है, उन्होंने भी मानता कौन दूगा, समाज, ठीक है। जिहड़ी कूले ने थ्योरी दित्ती सी इहदे च की आ कि एक बच्चा इमैजिन करदा, सब तो पहला थ्योरी किहदे ते बेस्ड आ, कल्पना ते बेस्ड, ये भी मैं करवा चुकी हाँ तुहानूं, ठीक है। इत्थे सिर्फ मोटी मोटी दस रही हाँ, कल्पना ते आधारित आ। बच्चे ने जो भी चीज़ सीखी आ, ठीक है, उन्होंने की करूगा, कल्पना करूगा, जो समाज के विच विचरूगा कि जो मैं चीज़ सीखी आ उहदे बारे समाज का की रवैया, समाज उन्होंने दसूगा नहीं, सिर्फ बच्चा कल्पना कर रहा, ठीक है, कि लोग मेरे बारे च ये सोचते आ। तो उस कल्पना के आधार पर बच्चा जो चीज़ उन्हें सीखी आ उन्होंने सही जां गलत के तौर पर डिसाइड करके जां तो उस सुधार करूगा, जां जो गलत चीज़ है तो उन्होंने खत्म कर दूगा, ठीक है। तो ये की हैगा कूले दी लुकिंग ग्लास सेल्फ, मतलब आपदे आप नूं दूजियां दी नज़रिए तो बच्चा देख के विकास करदा, तो दूजे इत्थे कौन ने, समाज, ठीक है। इस की है बच्चा आपदा विकास दूजियां दी नज़रिए तो करदा, दूजियां दे नज़रिए बारे सोच के करदा, ठीक है, दूजियां दी राय नूं ध्यान च रख के करदा, तो राय किहदी हुंदी आ, समाज दी, वो नज़रिया किहदा हुंदा, समाज दा, ठीक है जी। क्लीयर। तो इसदा मतलब इन्ना इंपॉर्टेंट रोल आ बच्चे दी ऑलराउंड डिवेलपमेंट दे विच किहदा, समाज दा, ठीक है। जे हुण असीं मोटा मोटा रोल की गल करदे आ तो समाज किवें बच्चे दा विकास करदा, पहला प्रोड्यूस कैपेबल मैंबरस टू सोसाइटी। सब तो पहला तो समाज हैगा जिहड़ा योग नागरिक, ठीक है, योग नागरिक आ जिहड़े, ठीक है, वो पैदा करदा, क्योंकि समाज ही है जो सानू घर तो भी कई बार असीं लाड़ दे विच बहुत चीज़ां गलत सीख लैंदे आ, जदों असीं घर तो बाहर निकलदे आ, समाज च विचरदे आ, सानू उदों पता लगदा कि ये चीज़ है जिहड़ी काफ़ी हद तक इस तरीके नाल सही सी, ठीक है। तो जिहड़े समाज हैगा वो कि गाइडर का काम करदा कि किहदे लई वो गाइड कर रहा हुंदा, तां कि वो समाज आप जिहड़ी आपदी सोसाइटी हैगी आ उहदे लई एक चंगे नागरिक, योग नागरिक पैदा कर सके। दूजा हैगा शेपिंग वैल्यू एंड एटीट्यूड्स, जिहड़े मुੱਲ ने बच्चे दे मुੱਲ ते एटीट्यूड, रवैया, उन्होंने रूप प्रदान करता, खास करके जो बच्चा बिल्कुल छोटा होंदा। पहला तो देखो इत्थे 2 साल तक तो बच्चा सोसाइटी के लिंक च उस तरीके नाल नहीं आता, ठीक है, 2 साल तक बच्चा जो उन्नी एक्टिविटीज़ नहीं करन लगता, कित्थे आ, घरे। ज़्यादातर बच्चा जो 3 साल का होगा तो 3 साल तो वह सोशल इंटरैक्शन, ज़्यादा सोशल इंटरैक्शन वाल जाना शुरू करता। तो इसदा मतलब बच्चे का जिहड़ा सीधा संबंध आ वो 3 साल तो समाज नाल पैंदा, उस तो पहला थोड़ा बहुत प्रभाव पऊगा समाज का, पर जिहड़ा डायरैक्ट समाज के लिंक च आउणा शुरू कर दिंदा वो कदों आऊगा जो 3 साल का हो जूगा, ठीक है, आपदे किहड़ी स्टेज दे विच, अर्ली चाइल्डहुड दे विच, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड दे विच।
क्लीयर। तो इस एज दे विच बच्चे का की रोल असीं बेसिकली यही कर रहे हैं। तो इस एज दे विच की आ शुरू तो ही नागरिक नूं एक चंगे नागरिक बनाउण दी जिहड़ी कोशिश है वो कौन करदी है, सोसाइटी। ठीक है। दूजा, जदों बच्चा समाज दे विच विचरना शुरू करदा तो उहनूं किहड़े समाज दे मुੱਲ ने, किस तरीके का बिहेवियर उहनूं समाज दे विच करना पऊगा, ये भी कौन टीच करदा, सोसाइटी। ठीक है। देखो ये सारियां चीज़ां बच्चा घर तो भी सिੱਖਦਾ, पर समाज भी उन्हां नूं दोबारा पॉलिश करदा। ठीक है जी। अगे हैगा वाइड द मैंटल हॉरीजोन, जिहड़ा बच्चे का मानसिक सतर आ, जिहड़ा मानसिक सतर है उहदा फैलाव भी यही करदा। देखो घर दे विच रह रहा तो उन्होंने बहुत घट ये नहीं है कि उन्होंने कोगनैटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता, मानसिक इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उन्होंने पूरा इन्वायरमेंट घर दे विच भी मिल रहा, पर जो सोसाइटी च जाऊगा तो वह घेरा होर भी ज़्यादा वड्डा हो गया। घर दे विच लिमिटेड चीज़ां ने, पए नूं जो बहुत छोटा हुंदा पए नूं कमरे दे विच जो चीज़ां दिख रही उन्हां दा ज्ञान हासिल करूगा। फिर थोड़ा जिहा बाहर निकलदा तां घर जिहड़े घर दे अंदर ही आपदे कमरे चों निकल के होर चीज़ां जो घर दियां ने उन्हां नूं देखना शुरू कर दिंदा। पर जो सोसाइटी च निकलिया तो किन्ना वड्डा एरिया उहदे पासे, हर एक चीज़ की नॉलेज, हर एक रिलेशन की नॉलेज आ जिहड़ा बच्चा समाज दे विच निकल के ही लै सकदा। इस करके जिहड़ा मैंटल हॉरीजोन आ उहदा जिहड़ा मानसिक नॉलेज का घेरा हैगा वो भी कौन क्रिएट करदी हैगी आ, सोसाइटी। ठीक है जी। दैन एबिलिटी टू एडजस्ट इन द चेंजिंग कंडीशन, बदलदे हालातां समायोजन हुंदा एडजस्ट करना। ठीक है। समायोजन करना भी बच्चे को कौन सिखाती हैगी आ, सोसाइटी। ठीक है। सोसाइटी बच्चे को चेंजेबल कंडीशन च, देखो पहला बच्चा घर दे विच आ, एक कंफर्टेबल उन्होंने इन्वायरमेंट मिलिया होया, मम्मी आ, डैडी आ, भैन भरा, दादा दादी। ठीक है। उन्ना के इन्वायरमेंट आ, उन्ने च बच्चा पूरा कॉन्फिडेंट आ। जो बच्चा घरों बाहर निकलना शुरू करता एक बार वह पूरा घेरा बदल जाता। ठीक है। जो बदलता तो उन्होंने जी सोसाइटी है एक बार उस बदलावां नूं एक्सैप्ट करती है, उस बच्चे नूं एक्सैप्ट करती है। जो सोसाइटी उस बच्चे नूं एक्सैप्ट करूगी तो हौली हौली बच्चा हैगा जिहड़ा आप भी उस जो सोसाइटी है वो एडजस्ट करना शुरू कर दिंदा। वो जो गल्लां सोसाइटी उस तो एक्सपैक्ट करती है, जो उम्मीदां बच्चे तो एक्सपैक्ट कीतियां जांदियां, बच्चा उन्हां दे अकॉर्डिंग आपदे आप नूं ढालना शुरू कर दिंदा। तो ये की है कि बदलते हालातां दे विच जिहड़ा समायोजन आ वो भी कौन सिखाउंदी है, सोसाइटी। नाल ही जिहड़ा सह संयोग आ, आपां पहले ही कहा कि जिहड़ा समाज आ उहदा मतलब की आ, परस्पर संबंध। तो परस्पर संबंध की आ, एक दो बंदियां दे विच रिलेशन, दो बंदियां दे, तीन बंदे है ना, किन्ने भी, एक बंदे दे पूरी सोसाइटी दे नाल रिलेशन, पूरे मैंबरां नाल रिलेशन, तो वो की है, परस्पर संबंध। ठीक है। सिंपल असीं जे कहना होवे एक आ बंदा दोने आपदियां लोड़ां लई एक दूजे दे उपर निर्भर करदे आ, ते की आ, परस्पर संबंध, इंटर रिलेशन। ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ इंटर रिलेशन आ, मैं एक लोड़ के लिए किसी दूजे ते निर्भर आ। ठीक है। मतलब की आ, दूजा परसन मैनू कोऑपरेट कर रहा, संजोग दे रहा मेरिया लोड़ां नूं पूरा करन दे लई। तो ये सारिया चीज़ां भी बच्चा कित्थों सीखदा हैगा, सोसाइटी तो। ठीक है। नाल ही सोसाइटी है जिहड़ी बच्चे नूं सोसाइटी दे की नियम ने, ठीक है, रूल्स ने, नियम की आ, कस्टम रीति रिवाज की आ, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बच्चे दियां की जिम्मेवारियां ने, किहड़ियां जिम्मेवारियां उन्हें अगे जाके हासिल करनियां, किवें खाना, किवें पीना, किवें सोसाइटी च विचरना, किवें दे कपड़े पाने, किवें दी एजुकेशन हासिल करनी। ठीक है। मापियां दा सत्कार किवें करना, ये सारियां चीज़ां भी बच्चा कित्थों सीखदा हैगा, सोसाइटी तो। ठीक है। फिर मित्रतापूर्वक संबंध, जदों बच्चा घरों बाहर निकल लग गया, जदों उन्हें मोटर एक्टिविटी सीख लिया, तुरना फिरना सीख लिया, फिर आंढ गुआंढ के बच्चों नाल खेडना शुरू कर दिंदा, उहदा की हुंदा, पीयर ग्रुप। ठीक है। उहदी उम्र के जिहड़े साथी ने, फिर जदों वो प्री प्राइमरी स्कूल दे विच जाऊगा उदों भी उत्थे जाके भी वो पीयर ग्रुप आ जिहड़े आपदे क्लासमेटां दे नाल खेडना शुरू कर दिंदा, मित्रतापूर्वक संबंध बनाउणे शुरू कर दिंदा। तो ये भी बच्चा कदों सीखूगा, जदों वो समाज दे विच विचरूगा। ठीक है। दैन हैगा ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, मानवतावादी रवैया, वादी रवैया। ठीक है। असल दे विच देखो एक ना ह्यूमनिज्म हुंदा, मानवतावाद, उहदे अकॉर्डिंग की आ, संसार दी दुनिया दी सब तो सोहनी जिहड़ी क्रिएशन आ की आ ह्यूमन। ठीक है। तो हर एक जिहड़ा मनुख हैगा उहदी ड्यूटी बनती आ कि वह मनुख नूं ही सब तो उपर रखे। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट या कोई भी परसन कोई एक्सपैरीमेंट भी करता उदों भी किनूं ध्यान दे विच रखिया जाता है, एक ह्यूमन बीइंग नूं। ठीक है। तो बच्चे नूं शुरू तो ही जिहड़ा मनुख हैगा उहनूं वो सब तो ज़्यादा सुपीरियर आ,
ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? सोसाइटी। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ठीक है। एक पोलाइट रवैया रखना दूजे ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਲਈ, ठीक है। दूजे ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ? सोसाइटी ਤੋਂ, ठीक है। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ? सोसाइटी ਤੋਂ, ठीक है। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, सदा ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਰਲ ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੈਂਟ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਦੀ सोसाइटी ਤੋਂ, ठीक है। ਅਗੇਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ सोसाइटी ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਘਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ सोसाइटी ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ सोसाइटी ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ सोसाइटी ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬॉय, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ? सोसाइटी ਤੋਂ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ? सोसाइटी ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ सोसाइटी ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी ਆ ਉਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ? सोसाइटी, ਠੀਕ ਹੈ। सोसाइटी ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ सोसाइटी ਚਾਹੂਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सोसाइटी ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ सोसाइटी, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? सोसाइटी ही, ठीक है। फिर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सोसाइटी ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ सोसाइटी ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ +1 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 10th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ICSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ PSEB ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ICSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਨਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਾਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? सोसाइटी ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? सोसाइटी ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਥਰੂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਥਰੂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? सोसाइटी ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਐਜੂਕੇਟ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਗਨੈਟਿਵ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਮੋਸ਼ਨ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੁਸਾਇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।